Art, Truth and Politics by Harold Pinter. Harold Pinter was a great playwright, English playwright. He was a Nobel Prize winning English playwright. Nobel Prize winning. He won Nobel Prize for Literature. His important plays are The Room, The Birthday Party, The Homecoming, The Betrayal. These are his famous plays. The Room, The Birthday Party, The Homecoming, The Betrayal. He won Nobel Prize for Literature in 2005. Art, Truth and Politics is the Nobel lecture delivered by Harold Pinter. അപ്പോൾ 2005 അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ആ നോബൽ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആർട്ട്, ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് ദ നോബൽ ലെക്ചർ ഡെലിവേർഡ് ബൈ ഹറോൾഡ് പിന്റർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് എത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പ്രസംഗം വീഡിയോയിലാക്കി അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. This is the speech. This is the speech delivered by him at that function. Now let's see what he says. Yes, I hope you can hear me. Art, Truth and Politics. In 1958, I wrote the following. There are no hard distinctions between what is real and what is unreal, nor between what is true and what is false. A thing is not necessarily either true or false, it can be both true and false. What does he speak? Harold Pinter says that he wrote, so he quotes the words that he wrote in 1958. In 1958, he wrote these words. There are no hard distinctions between what is real and what is unreal, nor between what is true and what is false. There is no distinction, there is no difference between what is real and what is unreal. അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥം അയഥാർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം 1958 പറഞ്ഞത്. There is no hard distinction between what is real and what is unreal, or what is true and what is false. സത്യം അസത്യം, സത്യം അസത്യം എന്ന് തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നാണ്. There is no distinction, no difference, no difference between what is real and what is unreal, what is true or what is false.
A thing is not necessarily either true or false. It can be both true and false. A thing is not necessarily either true or false. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ശരി തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം അസത്യം എന്നതിനേക്കാളും രണ്ടുമാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്. കാരണം സത്യം അസത്യം എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്, അങ്ങനെയൊന്നില്ല എന്നാണ്. നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ what is real and what is unreal, what is true and what is false. A thing can be both true and false. 958 അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ നിലപാട് ശരിയായിരുന്നോ എന്നാണ്. I believe that these assertions still make sense and do still apply to the exploration of reality through art. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം അസത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. These assertions still make sense and do still apply to the exploration of reality through art. കലയിലെ സത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ള സത്യം അസത്യം അതല്ല പറഞ്ഞത്. It is about the exploration of reality through art. So, as a writer, I stand by them, but as a citizen, I cannot. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് as a writer, he upholds it, he agrees with it. As a writer, I stand by them, but as a citizen, I cannot. അതേസമയത്ത് ഒരു സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ബട്ട് ആസ് എ റൈറ്റർ ഐ വിൽ അഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ്. ഹി വിൽ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ദീസ് വേർഡ്സ്. As a citizen I must ask what is true and what is false. ഒരു സിറ്റിസൺ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഹി വിൽ ആസ്ക് what is true and what is false. But as a writer he will not ask what is true and what is false. So the truth in art and truth in life are different. That is what he means. Truth in drama is forever elusive. Elusive means difficult to find. Difficult to find. Truth in drama is elusive. Something mysterious. ഒരു കലയിലെ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമയിലെ സത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ്. You never quite find it, but the search for it is compulsory, compulsive. You have to search for truth, even though you will not find it. It is obligatory that you have to search for it. The search is clearly what drives the endeavor. Endeavor means attempt. The search is your task. More often than not, you stumble upon the truth in the dark. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കലയില് സത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ്. സംടൈംസ് യു മേ സ്റ്റംബിൾ അപ്പോൺ ഇറ്റ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് യു മേ മീറ്റ് ഇറ്റ്. യു മേ മീറ്റ് ട്രൂത്ത്. യു മേ സ്റ്റംബിൾ അപ്പോൺ ട്രൂത്ത്.
ഇൻ ദ ഡാർക്ക്. ഇരുട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തപ്പി തടയുന്നത് പോലെ the truth may stand before you. You may stumble upon truth. You may meet it unexpectedly, colliding with it, or just glimpsing an image or a shape which seems to correspond to the truth. Colliding with it, hitting it. ചിലപ്പോൾ സത്യവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടിയേക്കാം എന്നാണ്. ട്രൂത്ത് ഇൻ ഡ്രാമ, he is speaking about it. Colliding with it, just glimpsing an image. Sometimes you will see an image or a shape which seems to correspond to the truth. Sometimes there is chance that you may see something that looks like truth. സത്യം പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം എന്നാണ്. Often without realizing that you have done so. Without realizing that what you have found is truth. But the real truth is that there never is any such thing as one truth to be found in dramatic art. There are many. But the fact is, the truth is that there is not a single truth in drama, but there are many truths. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രൂത്ത് അല്ല, there are many truths in drama എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Harold Pinter says that there is no single truth in drama, but there are many truths. There are many truths. These truths challenge each other, recoil from each other. These truths challenge each other. They hide from each other. They may move away from each other, recoil from each other out of fear or something like that. Reflect each other, ignore each other, tease each other, are blind to each other. So that's the thing. There are many truths in drama. These truths challenge one another. They hide from each other. They reflect each other. They ignore each other. They tease each other. They are blind to each other. Sometimes you feel you have the truth of a moment in your hand. Sometimes you will feel that you have caught it. Sometimes you feel that you have it in your hand. കയ്യിൽ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. Then it slips through your fingers and is lost. പക്ഷേ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകും എന്നാണ്. It slips through your fingers and is lost. ഇപ്പോൾ നോബൽ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത്. യെസ്, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും? അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഓക്കെ. So language in art remains a highly ambiguous transaction. Language in art. Language in art is something ambiguous, a highly ambiguous transaction. Ambiguous, vague. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലൊക്കെയുള്ള ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടാത്തതാണ്. Ambiguous. It is difficult to understand what the writer means. A quicksand, a trampoline, a frozen pool,
which might give way under you. It is like a quicksand. Quicksand. Quicksand means wet sand. Wet sand. Wet sand. പ്രത്യേകിച്ച് ബീച്ചിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ പൂഴിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പൂഴി നമ്മൾ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് തെന്നിപ്പോകും. അതാണ് ഈ ക്വിക്ക് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ആർട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് എ ക്വിക്ക് സാൻഡ്, എ ട്രാംബലൈൻ. ട്രാംബലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഫാബ്രിക് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ കാണാം, നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ബൈ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ. ആ ചാടി അതേ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന് പോകും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ട്രാംബലിൻ. അപ്പോൾ ശരിക്ക് അടിയുറച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ക്വിക്ക് സാൻഡ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ട്രാംബലിൻ, എ ഫ്രോസൺ പൂൾ which might give way under you, the author at any time. But yes, I have said, the search for the truth can never stop. The search for truth can never stop. It cannot be adjourned. Adjourned means stop and continue. That is adjourned. Postpone in the same meaning. It cannot be adjourned. It cannot be postponed. So the search for the truth can never stop. We have to continue that search for truth. It is something never ending. It cannot be postponed. It has to be faced right there on the spot. Political theater presents an entirely different set of problems. Now he is speaking about political drama. Political theater presents an entirely different set of problems. Sermonizing has to be avoided at all cost. Sermonizing. Sermon എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സുവിശേഷത്തിനൊക്കെയാണ് sermon എന്ന് പറയുന്നത്. Sermonizing should be avoided എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപദേശമാണ്. ഗിവിങ് അഡ്വൈസ്. ആളുകൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ. In political dramas, sermonizing has to be avoided at all cost. Objectivity is essential. Objectivity. The writer has to be objective. വളരെ ഇമ്പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ആയിരിക്കണം ആ പ്ലേ റൈറ്റ് സമീപിക്കേണ്ടത്. He should be objective. He should be impartial. He should be impersonal. The characters must be allowed to breathe their own air. The characters should be given all freedom. കഥാപാത്രങ്ങളെ എഴുത്തുകാരൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല. They should be given all freedom. The author cannot confine and constrict them to satisfy his own taste or disposition or prejudice. Disposition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറമെന്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരന് തോന്നുന്നത് പോലെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ. He shouldn't try to restrict the characters as he wishes. They should be given all freedom. He must be prepared to approach them from a variety of angles.
He should be able to approach the characters from a variety of angles. പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കണമെന്നാണ്. From a full and uninhibited range of perspectives. He should have, he should view the characters, approach the characters from different perspectives. Take them by surprise, perhaps occasionally, but nevertheless give them the freedom to go which way they will. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അല്ലാതെ പ്ലേ റൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് പോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. Give them the freedom to go which way they will. This does not always work, and political satire, of course, adheres to none of these precepts. അതേസമയത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷേപഹാസ്യം, in fact does precisely the opposite, which is its proper function. It does the opposite. The political satire does the opposite. ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നേരെ വിരുദ്ധമായ ഒരു രീതിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയറിനുള്ളത് എന്നാണ്. ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും അതിന് ബാധകമല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ട്രൂത്ത് ഇൻ ഡ്രാമ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇതേവരെ സംസാരിച്ചത്. ട്രൂത്ത് ഇൻ ഡ്രാമ. ഇനി അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണ്. Yes, every single person here knows the justification for the invasion of Iraq was that Saddam Hussein possessed a highly dangerous body of weapons of mass destruction, some of which could be fired in 45 minutes. ഇറാഖി അമേരിക്ക ഇറാഖിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. Yes, every single person here knows the justification for the invasion of Iraq. Invasion, attack. What was the justification for the invasion of Iraq? അമേരിക്ക ഇറാഖ് ആക്രമിച്ചത് എന്ത് ന്യായീകരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ്. What was the justification for the invasion of Iraq? The justification for the invasion of Iraq was that Saddam Hussein possessed a highly dangerous body of weapons of mass destruction. അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ആ സെപ്റ്റംബർ 11 അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന് നേരെ അറ്റാക്ക് നടന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ആണ് അമേരിക്ക ഇറാഖിനെ ആക്രമിച്ചത്. ഇറാഖിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണ്? ഇറാഖിന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് നശീകരണ ആയുധങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. Saddam Hussein possessed a highly dangerous body of weapons of mass destruction, some of which could be fired in 45 minutes, bringing about appalling devastation. Devastation means destruction. Appalling means frightening, shocking. Devastation, destruction. വലിയ നാശം സംഭവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നശീകരണ ആയുധങ്ങൾ സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത്. സദ്ദാം ഹുസൈൻ possesses weapons of mass destruction. It can be fired in 45 minutes. 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വലിയ നാശം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ
That was the justification that America gave for attacking, for invading Iraq. We were assured that was true. അപ്പോൾ കലയിലെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത്. ഇനി അമേരിക്ക പിന്നെ ഇറാഖിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. വി വെർ എഷ്വേർഡ് ദാറ്റ് വാസ് ട്രൂ, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ട്രൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചു അമേരിക്ക പറയുന്നത് ശരിയാണ്, സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ നശീകരണ ആയുധങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മളും വിശ്വസിച്ചു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ട്രൂ. We were told that Iraq had a relationship with Al Qaeda. അതുപോലെ അമേരിക്ക പറഞ്ഞതാണ് ഇറാഖിന് അൽ ഖയ്ദയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഇറാഖ് ഹാഡ്, സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഹാഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അൽ ഖയ്ദ ആൻഡ് ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ atrocity in New York of September 11th, 2001. 2001 അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ അൽ ഖയ്ദയാണ്, സദ്ദാം ഹുസൈന് അൽ ഖയ്ദയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ്. സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഹാഡ് ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിത്ത് അൽ ഖയ്ദ ആൻഡ് ഫോർ ദി atrocity in New York. We were assured that this was true. It was not true. അപ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു അമേരിക്ക പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും. But it was not true. We were told that Iraq threatened the security of the world. ലോക സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണ് ഇറാഖ് എന്ന് അമേരിക്ക പറഞ്ഞു. We were assured it was true. It was not true. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമല്ല എന്ന് പിന്നീടാണ് തെളിഞ്ഞത് എന്നാണ്. The truth is something entirely different. The truth is to do with how the United States understands its role in the world and how it chooses to embody it. അപ്പൊ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് സത്യം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയി എന്നാണ്. How it chooses to embody it. But before I come back to the present, I would like to look at the recent past, by which I mean United States foreign policy since the end of the Second World War. അപ്പോൾ അമേരിക്ക പറയുന്നതിലൊക്കെ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ അമേരിക്കയുടെ വിദേശ നയം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി എന്നാണ്. Before I come back to the present, I would like to look at the recent past, by which I mean United States foreign policy since the end of the Second World War. I believe it is obligatory upon us to subject this period to at least some kind of even limited scrutiny. Let us examine America's role. America's foreign policy after the Second World War, which is all that time will allow here. So let us scrutinize. ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാമെന്നാണ്. അമേരിക്ക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാമെന്നാണ്. Everyone knows what happened in the Soviet Union and throughout Eastern Europe during the post-war period. The systematic
brutality, the widespread atrocities. Atrocities means cruelties. The ruthless suppression of independent thought. All this has been fully documented and verified. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ, സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ സ്റ്റാലിൻ ചെയ്ത ക്രൂരതകൾ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The systematic brutality, the widespread atrocities, the ruthless suppression of independent thought. സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ എങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തി. All this has been fully documented and verified. അപ്പോൾ ഈ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചെയ്ത ക്രൂരതകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അമേരിക്ക ചെയ്ത ക്രൂരതകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്രം അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇല്ല എന്നാണ്. But my contention here is that, my contention means my argument. My argument here is that the US crimes in the same period have only been superficially recorded. അത് അത്ര ഗൗരവത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്. The crimes committed by America, let alone documented, let alone acknowledged. It was not documented. അതൊന്നും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലെറ്റ് അലോൺ അക്നോളജ്. ആളുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറല്ല അമേരിക്ക എന്തെങ്കിലും ക്രൂരത ചെയ്തു എന്നാണ്. സോ ദേ ഹാവ് ബീൻ സൂപ്പർഫിഷ്യലി റെക്കോർഡഡ്. I believe this must be addressed and that the truth has considerable bearing on where the world stands now. Although constrained to a certain extent by the existence of the Soviet Union, the United States' actions throughout the world made it clear that it had concluded, it had carte blanche to do what it liked. Carte blanche എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം എന്നാണ്. Carte blanche, complete freedom to do what one likes. Carte blanche, ഫ്രഞ്ച് ടേമാണ്. അപ്പോൾ അമേരിക്ക ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഒരു ശീത സമരത്തിലായിരുന്നു. they were engaged in a cold war. ലോകം മുഴുവനും രണ്ടായിട്ട്, സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും അമേരിക്കയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും എന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. ആ ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അമേരിക്ക അത്ര നഗ്നമായ രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ മടിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. Although constrained to a certain extent by the existence of the Soviet Union, the United States' actions throughout the world made it clear that it had concluded, it had carte blanche to do what it liked. It has absolute freedom to do what it likes. ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഒരു നിലനിൽപ്പ്, അതിനെ
അത് കുറച്ചൊന്ന് അമേരിക്കയുടെ സാമ്രാജ്യത്വ മോഹങ്ങളെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചുവെങ്കിലും America acted as if it has complete freedom to intervene in the uh, affairs of all countries. Direct invasion of a sovereign state has never, in fact, been America's favored method. ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്ത് നേരിട്ട് പോയി ഇടപെട്ട് ആക്രമിച്ച് തകർക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല അമേരിക്കയുടെ നിലപാട് എന്നാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഇൻവേഷൻ, ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് എ സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റ്, ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ നേരിട്ട് പോയി ആക്രമിച്ച് ഗവൺമെന്റിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ഒരു നയമല്ല അമേരിക്ക പിന്തുടർന്നത് എന്നാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് എ സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് നെവർ ഇൻ ഫാക്ട് ബീൻ അമേരിക്കാസ് ഫേവേർഡ് മെത്തേഡ്. In the main, it has preferred what it has described as low intensity conflict. അമേരിക്ക മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, ലോ ഇന്റൻസിറ്റി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് ആക്രമിച്ച് ഗവൺമെന്റിനെ ഇല്ലാതാക്കലല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ ഒരു കടുപ്പം കുറച്ച ഒരു സമീപനമാണ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലോ ഇന്റൻസിറ്റി conflict. Low intensity conflict means that thousands of people die, but slower than if you dropped a bomb on them. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടും. ഒരു ബോംബ് ഇട്ടിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലുക എന്നതല്ല അമേരിക്കയുടെ നയം. കില്ലിംഗ് സ്ലോലി എന്നാണ്. Low intensity conflict means that thousands of people die, but slower than if you dropped a bomb on them in one fell swoop. അപ്പോൾ ഒരു ബോംബിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഒന്നിച്ചു കൊല്ലുക എന്നതിന് പകരം to kill thousands of people slowly, that was America's policy. It means that you infect the heart of the country, that you establish a malignant growth and watch the gangrene bloom. അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് എന്നാണ്. കാരണം ഇപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭീകര സംഘടനക്ക് എല്ലാ സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകി അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിനെ വീഴ്ത്തുക എന്ന ഒരു സമീപനമാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ്. ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് ദി ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹൃദയത്തെ രോഗാതുരമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം ക്രമേണ നിശ്ചലമാകും എന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്, അതുപോലെയാണ് എന്നാണ്. It means that you infect the heart of the country, that you establish a malignant growth. Malignant means a harmful. ശരീരത്തിൽ ഒരു ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാച്ച് ദി ഗാംഗ്രീൻ ബ്ലൂം. ഗാംഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ടിഷ്യൂ, അതാണ് ഗാംഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ രോഗാതുരമാക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഹൃദയത്തെ ആക്രമിച്ച് ശരീരത്തെ രോഗാതുരമാക്കി ശരീരത്തെ നിശ്ചലമാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അമേരിക്കയുടേത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് പോയി ആക്രമിച്ച് പിന്നെ ബോംബിട്ട് തകർക്കുക എന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടാത്തത് എന്നാണ്. When the populace has been subdued means conquered, populace means crowd, ജനക്കൂട്ടം എന്നർത്ഥം. The populace has been subdued or beaten to death,
the same thing, and your own friends. The military and the great corporations sit comfortably in power. You go before the camera and say that democracy has prevailed. അപ്പോൾ അമേരിക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെടാറില്ല, ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്നാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ തകർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഇഷ്ടക്കാരെ, ചിലപ്പോൾ മൾട്ടി കോർപ്പറേഷൻസ്, ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകളെ ഒക്കെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകളെ ആയിരിക്കും പകരം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നാണ്. The military and the great corporations sit comfortably in power. You go before the camera and say that democracy has prevailed. അതിനുശേഷം മീഡിയയെ അഭിമുഖീകരിച്ച് അമേരിക്ക വിൽ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഡെമോക്രസി ഹാസ് പ്രിവെയിൽഡ്, ജനാധിപത്യം തിരിച്ചു വന്നു എന്ന്. ചിലപ്പോൾ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ ഇങ്ങനെ അട്ടിമറിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അമേരിക്ക മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഡെമോക്രസി ഹാസ് പ്രിവെയിൽഡ്, ജനാധിപത്യം നിലവിൽ വന്നു എന്ന്. ദിസ് വാസ് എ commonplace. This was a commonplace in US foreign policy in the years to which I refer. അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഒരു വിദേശ നയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്. അമേരിക്കക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തകർക്കുക. തകർക്കുക എന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ആക്രമിച്ച് തകർക്കലല്ല. അപ്പോൾ തകർന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമേരിക്ക വിൽ അനൗൺസ് ദാറ്റ് ഡെമോക്രസി ഹാസ് പ്രിവെയിൽഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺട്രി. The tragedy of Nicaragua was a highly significant case. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നിക്കരാഗ്വ എടുത്താൽ മതി എന്നാണ്. I choose to offer it here as a potent example of America's view of its role in the world, both then and now. So I refer it as a example, potent example, powerful, potent, strong എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. Example of America's view of its role in the world, both then and now. I was present at a meeting at the US Embassy in London in the late 1980s. 1980-കളിൽ ഹരോൾഡ് മിൻഡർ കൂടി ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. I was present at a meeting at the US Embassy in London. A meeting which was held at the US Embassy in London in the late 1980s. The United States Congress was about to decide whether to give more money to the Contras in their campaign against the state of Nicaragua. നിക്കരാഗ്വയിലെ സംഭവം, നിക്കരാഗ്വയിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So America supported the terrorist organization, the Contras in Nicaragua. നിക്കരാഗ്വയിലെ ഭീകര സംഘടനയായ കോൺട്രാസിനെ അമേരിക്ക എല്ലാ സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകി സഹായിച്ചു. The United States Congress was about to decide whether to give money to the Contras in their campaign against the state of Nicaragua. അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ കോൺട്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദി വിഭാഗത്തിന് പണം കൊടുക്കണോ എന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ആ മീറ്റിംഗ് നടന്നത്. About to decide whether to give more money to the Contras in their campaign against the state of Nicaragua. I was a member of a delegation speaking on behalf of Nicaragua. അപ്പോൾ നിക്കരാഗ്വയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അമേരിക്ക ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. അമേരിക്ക വാണ്ട്സ് ടു topple that government.
I was a member of a delegation speaking on behalf of Nicaragua. അപ്പൊ നിക്കരാഗക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ഭാഗമായിട്ട് താനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഹരോൾഡ് പിന്റർ. I was a member of a delegation speaking on behalf of Nicaragua, but the most important member of this delegation was a father, John Metcalf. പക്ഷെ ആ ഡെലിഗേഷൻ, ആ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന മെമ്പർ, ഇറ്റ് വാസ് എ ഫാദർ, എ പ്രീസ്റ്റ്, ജോൺ മെറ്റ്കാഫ്. ജോൺ മെറ്റ്കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആണ് ഈ നിക്കരാഗൻ ഡെലിഗേഷന്റെ ഒരു പ്രധാന മെമ്പർ. കാരണം ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ കോൺട്രാസിനെ സഹായിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാദർ ജോൺ മെറ്റ്കാഫ് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ്. The leader of the US body was Raymond Seitz. റെയ്മണ്ട് സെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അമേരിക്കയുടെ ആ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന വ്യക്തി. The important person was Raymond Seitz. Then number 2 to the ambassador, later ambassador himself. അംബാസഡർ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമുള്ള ആളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പിന്നീട് later he became the ambassador himself. Father Metcalf said, "Sir, I am in charge of a parish in north of Nicaragua. My parishioners built a school, a health center, a cultural center." അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഫാദർ മെറ്റ്കാഫ്, അദ്ദേഹം ആ മീറ്റിംഗിൽ സംസാരിച്ചത് എന്താണ്? ഫാദർ മെറ്റ്കാഫ് സെഡ്, "സർ, ഐ ആം ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എ പാരിഷ് ഇൻ നോർത്ത് ഓഫ് നിക്കരാഗ്വ." ഒരു ഇടവകയുടെ ചാർജ് അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. ഹി വാസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എ പാരിഷ്. മൈ പാരീഷണേഴ്സ് ബിൽട്ട് എ സ്കൂൾ, എ ഹെൽത്ത് സെന്റർ, എ കൾച്ചറൽ സെന്റർ. അപ്പോൾ ഈ പ്രീസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ദേ ബിൽട്ട് എ സ്കൂൾ, അവരൊരു സ്കൂൾ പണിതു, എ ഹെൽത്ത് സെന്റർ, എ കൾച്ചറൽ സെന്റർ, ഇതെല്ലാം അവര് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. We have lived in peace. A few months ago, a Contra force attacked the parish. They destroyed everything. The school, the health center, the cultural center. അപ്പോഴാണ് ഈ കോൺട്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തീവ്രവാദികൾ വന്ന് ആക്രമിച്ചത്. They destroyed the school. They destroyed the cultural center. They destroyed the health center. They raped nurses and teachers. സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരെയും ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ നേഴ്സുമാരെയും they were raped by the Contras. Slaughtered doctors. The doctors were brutally killed. അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരെ എല്ലാം കശാപ്പ് ചെയ്തു. In the most brutal manner. They behaved like savages. ശരിക്കും സാവേജസിനെ പോലെയാണ്. They acted like them. Please demand that the US government withdraw its support from this shocking terrorist activity. അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാസ് വന്ന് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭീകര സംഘടനകളെ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ അമേരിക്ക തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും അവർക്ക് don't give fund to this terrorist group. This is the demand made by Father Metcalf in that meeting. Raymond Seitz had a very good reputation as a rational, responsible and highly sophisticated man. അപ്പൊ അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെയ്മണ്ട് സെയ്റ്റ്സ്, he has a very good reputation. നല്ല
പേരൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഹി വാസ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ. ഹി വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി റെസ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സർക്കിൾസ്. ഹി ലിസൺഡ്, പോസ്ഡ് ആൻഡ് then spoke with some gravity. ഗ്രാവിറ്റി മീൻസ് സീരിയസ്നെസ്. അദ്ദേഹം ഗൗരവത്തോടെ സംസാരിച്ചു. ഈ ഫാദർ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. ഫാദർ, he said, let me tell you something. In war, innocent people always suffer. അദ്ദേഹം അമേരിക്ക ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ ഫാദർ മെറ്റ്കാഫ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇൻ വാർ ഇന്നസെന്റ് പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് സഫർ. ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിരപരാധികളായ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല എന്നാണ്. ഇൻ വാർ ഇന്നസെന്റ് പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് സഫർ. There was a frozen silence. We stared at him. He did not flinch. He did not change. അപ്പൊ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ, everybody stared at him, but he didn't change his stand. Innocent people indeed always suffer. Finally, somebody said, but in this case, innocent people were the victims of a gruesome atrocity. Atrocity means cruelty. Gruesome means horrible. Horrible. Gruesome atrocity subsidized by your government. അപ്പോൾ ആരോ കമ്മിറ്റിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, ഇവിടെ നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ കാരണം അമേരിക്കയാണ് എന്നാണ്. They were subsidized by your government. One among many. If Congress allows the Contras more money, further atrocities of this kind will take place. ഇനിയും ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് പണം കൊടുത്താൽ such atrocities will again take place, happen. Is this not the case? Is your government not therefore guilty of supporting acts of murder and destruction upon the citizens of a sovereign state? അപ്പോൾ ഒരു പരമാധികാര രാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. Is your government responsible for this? Sales was imperturbable. Imperturbable means that cannot be perturbed, disturbed. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ ഏശിയില്ല. He was not disturbed by this argument. I don't agree the facts as presented support your assertions, he said. അദ്ദേഹം ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് മാത്രം. I don't agree that the facts as presented support your assertions. As we were leaving the embassy, a US aide told me that he enjoyed my place. I did not reply. അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ സമീപനം. ഒരു രാജ്യത്തെ ഈ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ മനോഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും നാട്യമാണ്. ഈ തീവ്രവാദികളെയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് അമേരിക്കക്കുള്ളത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലെ ഒരാള് ഹരോൾഡ് പിന്ററിനോട് പറഞ്ഞു, യുവർ പ്ലേസ് ആർ ഗുഡ്. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് റിപ്ലൈ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്രയും